चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, पास आके कहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। शर्मा के कहो, बल खा के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। एक अजब सी दिल में हसरत होती है तुमको देख के, चाहे तुमको दिल में चाहत होती है तुमको देख के। हमें प्यार करो, इकरार करो, सांसों में बसा के रख लो, तुम शाम सहर दीदार करो, ख्वाबों में छुपा के रख लो। नजर झुका के कहो,
के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। एक बेचैनी सी होती है अब तो तेरे नाम से, इश्क हुआ जब से ना गुजरा एक लम्हा आराम से। क्या हाल हुआ चाहत में सनम, मुश्किल है तुमसे कुछ कहना, है तुमको कसम महबूब कभी आँखों से दूर ना रहना। इतरा के कहो, झिलमिला के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, हाँ कहो न कहो, पास आके कहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। दिल का सुकून है दुआ, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है दुआ, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम, आपकी आँखों में प्यार, मोहब्बत
ला ला। करके जादूगरी देके दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया। मुझे लुटा यूं मिला के नजर करके जादूगरी देके दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तू चुरा ले गया। तुझे आए कोई जादू मेरा मुझ पे नहीं काबू। हे यूं मिला के नजर करके जादूगरी देके दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया।
परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा, मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के वादा
फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। హాయ్ గైస్, చైనా క్యాపిటల్ సిటీ అయిన బీజింగ్ లో ఉన్న ఇక్కడ 7 వింతల్లో ఒక వింత అయిన చైనా వాళ్ళనైతే ఈ రోజు మీకు చూపించబోతున్నాను గైస్. అలాగే బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ని కూడా చూసేద్దాం గైస్. రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వలీ సోలో ట్రావెలర్. ముందుగా ఇదైతే ఎంట్రన్స్ గైస్. బీజింగ్ సిటీ నుంచి ది గ్రేట్ చైనా వాల్ కి 35-40 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ అయితే ఎంట్రన్స్ లో అయితే ఉన్నాము. లోపలికి వెళ్ళాలి. అన్ని చోట్ల చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఎంట్రన్స్ లో అయితే మాత్రం షాపింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. షాపింగ్స్ దాటుకొని వెళ్తే ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే వస్తుంది. చూద్దాం ముందు షాపింగ్స్ ఏమో ఉన్నాయి ఏంటన్నది. రండి. ఇక్కడ చైనాకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే అమ్ముతారు గైస్, చూడండి. లొకేషన్ మొత్తం చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. చూడడానికి అయితే మాత్రం 2 కళ్ళు సరిపోట్లే, మంచిగా ఉంది. ఐటమ్స్ కూడా మంచి మంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ. రోడ్డుకి ఇరువైపులా మంచి కలర్ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అయితే మంచిగా పెట్టారు గైస్. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ గైస్. ఇక్కడ మనం పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ గైస్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ మాత్రం పాస్పోర్ట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. పాస్పోర్ట్ అయితే చూపించాలి. టికెట్ వచ్చి 2-వే కేబుల్ కార్ అయితే మాత్రం 200 యువాన్స్ అడిగారు గైస్. నేను వన్ వే తీసుకున్నాను. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కేబుల్ కార్లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుని వద్దామని వెళ్తున్నాను గైస్. 160 యువాన్స్తో అయిపోయింది నాకైతే. కేబుల్ కార్లో మీదకైతే వెళ్తున్నాను గైస్. చూడడానికి చాలా పొడవైతే ఉంది గైస్. ఇది ఇంచుమించు 12,000 కిలోమీటర్ల పొడవు అంట గైస్ ఇది. కానీ చాలామంది మన ఇండియన్స్ అనుకుంటారు ఇండియాకి చైనాకి ఇది సరిహద్దు కూడా అని అనుకుంటారు. కానీ కాదు గైస్. ఇది పూర్వకాలంలో 220 BC నాడు రాజులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికై ఇక్కడ యుద్ధానికి సైన్యాన్ని పెట్టి కాపలాగా గోడ అయితే నిర్మించారు గైస్. కానీ ఇంత పెద్ద గోడ ఇన్ని రాళ్ళు మీదకి కట్టారంటే ఎంతమంది కష్టపడి ఉంటారో గైస్. నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది సమాధుల మీద కట్టినట్టున్నారు గైస్. ఈ గోడ ఎంతోమంది రక్తంతో చేసిన గోడలాగా అయితే కనిపిస్తుంది గైస్ మనకి. ఒకటి సింపుల్గా మనం చూసి ఆనందిస్తున్నాం, కానీ ఎంత కష్టపడి ఉంటారో నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద గోడ కట్టడానికి. చాలా పొడవాటి గోడ గైస్ ఇది. ఇంచుమించు చెప్పాను కదా 12,000 కిలోమీటర్లు అంటే చాలా దూరం. ఇంత పెద్ద గోడ చూస్తున్నారు కదా దూరంగా మనకి టవర్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి కదా గైస్. ఈ టవర్స్ వచ్చి కిలోమీటర్స్కి ఒక టవర్ అయితే ఉంది గైస్ ఇది. ఇక్కడి నుంచి అప్పట్లో సైన్యం
సిగ్నల్స్ అయితే అందించుకునేటోళ్ళంట ఎవరైనా దుండగ లెవెల్లో వస్తే. చూస్తున్నారు కదా, చాలా పొడవు గైస్, కొండల మీద నుంచి కట్టారు పొడవాటి గోడ. ఇది ప్రపంచంలో 7 వింతల్లో ఒక వింతగా ఉన్నది గైస్. ఇది వెడల్పు అయితే మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది, 15 అడుగులు 20 అడుగులు అంతే ఉంటుంది గైస్ ఇది. కానీ చాలా దేశాల నుంచి మాత్రం ఇక్కడికి చూడడానికి చాలామంది టూరిస్టులు అయితే వచ్చారు, అందులో నేను ఒకరిని అనుకోండి. చాలా బాగుంది గైస్, పొడవుగా అయితే ఉంది. ఓల్డ్ కట్టడం గైస్. బీసీ 220 నాడు నిర్మించారంటే ఇది రాజులు అప్పట్లో. కానీ ఇది మాత్రం చైనాకి ఇండియాకి మాత్రం సరిహద్దు అయితే మాత్రం కాదు గైస్ ఇది. అది మాత్రం మీరు ఫిక్స్ కాకండి, చాలామంది అనుకుంటుంటారు, అంత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, తెలియపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఇది సరిహద్దు గోడగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ కానే కాదు. సరిహద్దు గోడ అయితే కాదు, రాజులు వాళ్ళు రాజ్యాలను కాపాడుకోవడానికి అప్పట్లో కట్టుకున్న గోడ ఇది. యుద్ధం చేయడానికి దానికి వాడుకునేటోళ్ళు ఈ గోడని. ఎందుకైతే వచ్చాను గైస్, మళ్ళీ ఒకసారి చుట్టూ షాప్స్, ఇక్కడ షాపింగ్స్ అన్నీ చూసేద్దాం. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఫుల్లీ కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. రంగురంగులు పరదాలు కట్టి ఫ్లవర్స్తో మంచిగా డెకరేట్ అయితే మాత్రం బాగా చేశారు. అంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు కదా, చైనా వాడు మాత్రం ఇది ఒక మాత్రం బాగా చేసి ఉంచుతున్నారు. ఎందుకంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు అన్నీ కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. చాలామంది యూట్యూబ్లో కూడా ఏంటంటే ఈ టూరిస్ట్ ప్లేసులు చూసేసి ఏదో పెద్ద డెవలప్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఏవో చెప్తారు మన ఇండియా తక్కువ చేసి. అదన్నీ నమ్మమాకండి. మన ఇండియాని మించిన కంట్రీ ఎక్కడా లేదు గైస్. మన ఇండియా నెంబర్ 1 ఫుడ్ విషయంలో కానీ దేంట్లో అయితే మాత్రం మన ఇండియా బెస్ట్. కానీ ఏంటంటే కొంచెం మీరు అభివృద్ధి చేశారు, మంచిగా డెవలప్ చేసుకుని అందుకనే నీట్గా ఉంచుకున్నట్టు ఉన్నారు. దానివల్ల కొంచెం గ్రోత్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మన ఇండియా మించిన కంట్రీ అయితే మాత్రం ఏది లేదు గైస్. ఫుడ్ విషయంలో అయితే మాత్రం మన ఇండియా తర్వాతే గైస్ ఏదైనా సరే. మన ఇండియాలో ఫుడ్ ఇంకెక్కడా దొరకదు నాకు తెలిసి. అయిపోయింది గైస్, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బీజింగ్కి రిటర్న్ అయితే వెళ్తున్నాం గైస్. చూసేద్దాం బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటన్నది చూద్దాం గైస్. నేను అయితే ఇక్కడ ట్యాక్సీ అయితే బుక్ చేసుకున్నా. చాలా లాంగ్ గైస్ ఇది, బీజింగ్ నుంచి చాలా అవుట్స్కట్స్లో ఉంది, చాలా కిలోమీటర్స్, దగ్గర 45 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. కానీ వీళ్ళు గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు గైస్. చైనీస్ కంపల్సరీ చైనీస్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్లేటర్ అయితే వాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ మాత్రం నేర్చుకోవట్లే. వీళ్ళ దేశాన్ని వీళ్ళు ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక బాటగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. వేరే లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేయకుండా వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ని వీళ్ళే సపోర్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇదైతే మాత్రం కొంచెం నాకు బాగా నచ్చింది. చైనాలో మాత్రం ఎక్కడ చూసినా మాత్రం ఎవరికైతే మాత్రం ఇంగ్లీష్ అయితే మాత్రం రాదు, కంపల్సరీ మనం అయితే మాత్రం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అయితే వాడి చెప్పాలి. వీరేంటంటే వీరే కానీ ఇంకెవరిని ఫాలో అయితే మాత్రం కావట్లే. కానీ కాపీ అయితే మాత్రం కొట్టడం నెంబర్ 1. వెళ్తున్నాం గైస్, చూడండి బిల్డింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయో, ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టింగ్, నైస్ బిల్డింగ్, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ బాగానే ఉంది గైస్. ఇప్పుడు బీజింగ్ సిటీకి అయితే వెళ్తున్నాం గైస్ రిటర్న్. మళ్ళీ నేను బీజింగ్ సిటీలో నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నది చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 4:35 అవుతుంది గైస్. వెళ్తున్నాం. క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే పర్లేదు, అంత వేడిగా ఏం లేదు, అలాగని చెప్పి అంత చల్లగా కూడా లేదు. క్లైమేట్ అయితే మంచిగానే ఉంది. సన్ రైజ్ చూడండి, నైస్ కదా. బ్రిడ్జెస్ అది మాత్రం చాలా హైలో అయితే కట్టారు గైస్. ఏం ఆడతారు వీళ్ళు, ప్రకృతిని మాత్రం చాలా మంచిగా కాపాడుతున్నారు వీళ్ళు. చెట్లు ఎక్కడ చూసినా చెట్లను కూడా మంచిగా కాపాడి చూడండి, నీట్గా ఎంత నీట్గా ఉంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రకృతి.
ఇది క్లాక్ టవర్ సిటీ గైస్, బీజింగ్లో నైట్ లైఫ్. ఇదైతే చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది? నాకైతే మాత్రం పూర్వకాలంలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చి, ఇది తిరగలిలోని అప్పట్లో రుబ్బేటోళ్ళు కదా. అట్లా ఏంటంటే మన ట్రెడిషన్ ని మనం మర్చిపోయినా సరే చైనీస్ కాపీ కొట్టి చూడండి, మన ట్రెడిషన్స్ వాడుకొని వాడు చాక్లెట్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ గా వాడుకొని మరీ సంపాదిస్తున్నారు చూడండి. అది ఇది వచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్, లోకల్ మార్కెట్. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇవి ఏంటంటే కాఫీ అంట గైస్, ఇక్కడ టీ అంట గైస్. ఇది నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, మంచిగానే ఉంది. ఫ్లవర్స్ అన్నీ మిక్స్ చేశారు వీళ్ళు. ఇది వేడి నీటిలో కొంచెం అది వేసి చేస్తే అట్లా కాఫీలా వస్తుంది. వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇదే తాగుతారు, మళ్ళాగా టీ కాఫీలు అయితే మాత్రం తాగరు, తెలియదు కూడా వీళ్ళకి. ఇది వచ్చి 1 గ్రామ్ వచ్చి యువాన్ అంట. ఏదైనా సరే మిక్స్ ఏదైనా సరే 1 యువాన్ అంట. ఇంత రకరకాల ఫ్లేవర్స్. మ్యాక్సిమం వీళ్ళందరూ కూడా ఇవే తాగుతారు, మిల్క్ ఇలాంటివి ఉండవు. మళ్ళాగా టీ కాఫీ అలాంటివి తాగరు గైస్ వీళ్ళు. ఇవే మ్యాక్సిమం టీ అంతా వీళ్ళు ఇదే తాగుతారు. ఇదంతా స్ట్రీట్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇల్లులు కూడా ఇక్కడ చూసారా, చూడడానికి అన్నీ కూడా ఒకటే షేప్లో డ్రాగన్ షేప్లో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, రెడ్ డ్రాగన్ కాంబినేషన్లో ప్రతి ఒకటి కూడా ఉంది. బీజింగ్ సిటీ చూడండి, మనం చికెన్ ఎట్లా తింటామో వీళ్ళు బాతు మాంసం, మొత్తం బాతు ఫోర్క్ ఎక్కువ తింటారు గైస్ వీళ్ళు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ షాపింగ్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఇది బాతు మాంసం అయితే అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. ఇవి బౌల్స్ లాగా ఉన్నాయి. నైస్ డిజైనింగ్ అయితే మాత్రం మార్వెలస్, చెప్పవసరం లేదు, చాలా బాగుంది. ఇవే మన దగ్గర యాంటిక్ అని చెప్పి అమ్మేస్తుంటారు చాలామంది. ఇది ఫోటో స్పాట్లా ఉంది, గుర్రాలు పెట్టారు. టైమ్ స్క్వేర్ స్ట్రీట్ ఇది చాలా బాగుంది. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఒక ఫారెన్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. నైస్. మొత్తం బ్రాండెడ్ షాప్లో బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మాత్రం. ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్. ఇది బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ చూడండి గైస్. నైస్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్. టైమ్ స్కేర్ టైం వచ్చి 8 o'clock అవుతుంది. ప్లీజ్ వీడియో అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి గైస్ నాకు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అయితే చేయండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి బీజింగ్ నుంచి మకావుకి అయితే వెళ్తున్నాను గైస్. అక్కడికి నేను ఎట్లా వెళ్ళాను ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ జర్నీ మొత్తం అంతా కూడా చూపించబోతున్నాను గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. హాయ్ గైస్, చైనా క్యాపిటల్ సిటీ అయిన బీజింగ్ లో ఉన్న ఇక్కడ 7 వింతల్లో ఒక వింత అయిన చైనా వాళ్ళనైతే ఈ రోజు మీకు చూపించబోతున్నాను గైస్. అలాగే బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ని కూడా చూసేద్దాం గైస్. రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వలీ సోలో ట్రావెలర్. ముందుగా ఇదైతే ఎంట్రన్స్ గైస్. బీజింగ్ సిటీ నుంచి ది గ్రేట్ చైనా వాల్ కి 35-40 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ అయితే ఎంట్రన్స్ లో అయితే ఉన్నాము, లోపలికి వెళ్ళాలి. అన్ని చోట్ల చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఎంట్రన్స్ లో అయితే మాత్రం షాపింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. షాపింగ్స్ దాటుకొని వెళ్తే ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే వస్తుంది. చూద్దాం ముందు షాపింగ్స్ ఏమో ఉన్నాయి ఏంటన్నది. రండి. ఇక్కడ చైనాకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే అమ్ముతారు గైస్, చూడండి.
లొకేషన్ మొత్తం చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. చూడడానికి అయితే మాత్రం 2 కళ్ళు సరిపోట్లే, మంచిగా ఉంది. ఐటమ్స్ కూడా మంచి మంచిగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. రోడ్డుకి ఇరువైపులా మంచి కలర్ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అయితే మంచిగా పెట్టారు గైస్. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ గైస్. ఇక్కడ మనం పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ గైస్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ మాత్రం పాస్పోర్ట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. పాస్పోర్ట్ అయితే చూపించాలి. టికెట్ వచ్చి 2-వే కేబుల్ కార్ అయితే మాత్రం 200 యువాన్స్ అడిగారు గైస్. నేను వన్ వే తీసుకున్నాను. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కేబుల్ కార్లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుని వద్దామని వెళ్తున్నాను గైస్. 160 యువాన్స్తో అయిపోయింది నాకైతే. కేబుల్ కార్లో మీదకైతే వెళ్తున్నాను గైస్. చూడడానికి చాలా పొడవైతే ఉంది గైస్. ఇది ఇంచుమించు 12,000 కిలోమీటర్ల పొడవు అంట గైస్ ఇది. కానీ చాలామంది మన ఇండియన్స్ అనుకుంటారు ఇండియాకి చైనాకి ఇది సరిహద్దు గోడ అని అనుకుంటారు. కానీ కాదు గైస్. ఇది పూర్వకాలంలో 220 BC నాడు రాజులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికై ఇక్కడ యుద్ధానికి సైన్యాన్ని పెట్టి కాపలాగా గోడ అయితే నిర్మించారు గైస్. కానీ ఇంత పెద్ద గోడ ఇన్ని రాళ్ళు మీదకి కట్టారంటే ఎంతమంది కష్టపడి ఉంటారో గైస్. నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది సమాధుల మీద కట్టినట్టున్నారు గైస్. ఈ గోడ ఎంతోమంది రక్తంతో చేసిన గోడలాగా అయితే కనిపిస్తుంది గైస్ మనకి. ఒకటి సింపుల్గా మనం చూసి ఆనందిస్తున్నాం, కానీ ఎంత కష్టపడి ఉంటారో నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద గోడ కట్టడానికి. చాలా పొడవాటి గోడ గైస్ ఇది. ఇంచుమించు చెప్పాను కదా 12,000 కిలోమీటర్లు అంటే చాలా దూరం. ఇంత పెద్ద గోడ చూస్తున్నారు కదా దూరంగా మనకి టవర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా గైస్. ఈ టవర్స్ వచ్చి కిలోమీటర్స్కి ఒక టవర్ అయితే ఉంది గైస్ ఇది. ఇక్కడి నుంచి అప్పట్లో సైన్యం సిగ్నల్స్ అయితే అందించుకునేటోళ్ళంట ఎవరైనా దుండగులు ఎవరైనా వస్తే. చూస్తున్నారు కదా చాలా పొడవు గైస్. కొండల మీద నుంచి కట్టారు పొడవాటి గోడ. ఇది ప్రపంచంలో 7 వింతల్లో ఒక వింతగా ఉన్నది గైస్ ఇది. వెడల్పు అయితే మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. 15 అడుగులు 20 అడుగులు అంతే ఉంటుంది గైస్ ఇది. కానీ చాలా దేశాల నుంచి మాత్రం ఇక్కడికి చూడడానికి చాలామంది టూరిస్టులు అయితే వచ్చారు. అందులో నేను ఒకరిని అనుకోండి. చాలా బాగుంది గైస్. పొడవుగా అయితే ఉంది. ఓల్డ్ కట్టడం గైస్. BC 220 నాడు నిర్మించారంటే ఇది రాజులు అప్పట్లో. కానీ ఇది మాత్రం చైనాకి ఇండియాకి మాత్రం సరిహద్దు అయితే మాత్రం కాదు గైస్ ఇది. అది మాత్రం మీరు ఫిక్స్ కాకండి. చాలామంది అనుకుంటుంటారు, అంత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, తెలియపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఇది సరిహద్దు గోడగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ కాదు. సరిహద్దు గోడ అయితే కాదు. రాజులు వాళ్ళు రాజ్యాలను కాపాడుకోవడానికి అప్పట్లో కట్టుకున్న గోడ ఇది. యుద్ధం చేయడానికి దానికి వాడుకునేటోళ్ళు ఈ గోడని. ఎందుకైతే వచ్చాను గైస్. మళ్ళీ ఒకసారి చుట్టూ షాప్స్ ఇక్కడ షాపింగ్స్ అన్నీ చూసేద్దాం. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఫుల్లీ కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. రంగురంగులు పరదాలు కట్టి ఫ్లవర్స్తో మంచిగా డెకరేట్ అయితే మాత్రం బాగా చేశారు. అంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు కదా. చైనా వాడు మాత్రం ఇది ఒక మాత్రం బాగా చేసి ఉంచుతున్నారు. ఎందుకంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు అన్నీ కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
చాలామంది యూట్యూబ్లో కూడా ఏంటంటే ఈ టూరిస్ట్ ప్లేసులు చూసేసి ఏదో పెద్ద డెవలప్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఏవో చెప్తారు మన ఇండియా తక్కువ చేసి. అదన్నీ నమ్మమాకండి. మన ఇండియాని మించిన కంట్రీ ఎక్కడా లేదు గైస్. మన ఇండియా నెంబర్ 1 ఫుడ్ విషయంలో కానీ దేంట్లో అయితే మాత్రం మన ఇండియా బెస్ట్. కానీ ఏంటంటే కొంచెం మీరు అభివృద్ధి చేశారు, మంచిగా డెవలప్ చేసుకొని అందుకనే నీట్గా ఉంచుకున్నట్టు ఉన్నారు. దానివల్ల కొంచెం గ్రోత్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మన ఇండియా మించిన కంట్రీ అయితే మాత్రం ఏది లేదు గైస్. ఫుడ్ విషయంలో అయితే మాత్రం మన ఇండియా తర్వాతే గైస్ ఏదైనా సరే. మన ఇండియాలో ఫుడ్ ఇంకెక్కడా దొరకదు నాకు తెలిసి. అయిపోయింది గైస్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బీజింగ్కి రిటర్న్ అయితే వెళ్తున్నాం గైస్. చూసేద్దాం బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటన్నది చూద్దాం గైస్. నేను అయితే ఇక్కడ ట్యాక్సీ అయితే బుక్ చేసుకున్నా. చాలా లాంగ్ గైస్. ఇది బీజింగ్ నుంచి చాలా అవుట్స్కట్స్లో ఉంది. చాలా కిలోమీటర్స్, దగ్గర 45 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. కానీ వీళ్ళు గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు గైస్. చైనీస్ కంపల్సరీ చైనీస్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేటర్ అయితే వాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ మాత్రం నేర్చుకోవట్లే. వీళ్ళ దేశాన్ని వీళ్ళు ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక బాటగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. వేరే లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేయకుండా వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ని వీళ్ళే సపోర్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇదైతే మాత్రం కొంచెం నాకు బాగా నచ్చింది. చైనాలో మాత్రం ఎక్కడ చూసినా మాత్రం ఎవరికైతే మాత్రం ఇంగ్లీష్ అయితే మాత్రం రాదు. కంపల్సరీ మనం అయితే మాత్రం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అయితే వాడి చెప్పాలి. వీరేంటంటే వీరే కానీ ఇంకెవరిని ఫాలో అయితే మాత్రం కావట్లే. కానీ కాపీ అయితే మాత్రం కొట్టడం నెంబర్ 1. వెళ్తున్నాం గైస్. చూడండి బిల్డింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయో, ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టింగ్. నైస్ బిల్డింగ్, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ బాగానే ఉంది గైస్. ఇప్పుడు బీజింగ్ సిటీకి అయితే వెళ్తున్నాం గైస్ రిటర్న్. మళ్ళీ నేను బీజింగ్ సిటీలో నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నది చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 4:35 అవుతుంది గైస్. వెళ్తున్నాం. క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే పర్లేదు, అంత వేడిగా ఏం లేదు, అలాగని చెప్పి అంత చల్లగా కూడా లేదు. క్లైమేట్ అయితే మంచిగానే ఉంది. సన్ రైజ్ చూడండి, నైస్ కదా. బ్రిడ్జెస్ అది మాత్రం చాలా హైలో అయితే కట్టారు గైస్. ఏం ఆడతారు వీళ్ళు. ప్రకృతిని మాత్రం చాలా మంచిగా కాపాడుతున్నారు వీళ్ళు. చెట్లు ఎక్కడ చూసినా చెట్లను కూడా మంచిగా కాపాడి చూడండి నీట్గా, ఎంత నీట్గా ఉంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రకృతి. ఇది క్లాక్ టవర్ సిటీ గైస్, బీజింగ్లో నైట్ లైఫ్. ఇదైతే చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది? నాకైతే మాత్రం పూర్వకాలంలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చి, ఇది తిరగలిలోని అప్పట్లో రుబ్బేటోళ్ళు కదా. అట్లా ఏంటంటే మన ట్రెడిషన్ ని మనం మర్చిపోయినా సరే చైనీస్ కాపీ కొట్టి చూడండి, మన ట్రెడిషన్స్ వాడుకొని వాడు చాక్లెట్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ గా వాడుకొని మరీ సంపాదిస్తున్నారు చూడండి. అది ఇది వచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్, లోకల్ మార్కెట్. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇవి ఏంటంటే కాఫీ అంట గైస్, ఇక్కడ టీ అంట గైస్. ఇది నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, మంచిగానే ఉంది. ఫ్లవర్స్ అన్నీ మిక్స్ చేశారు వీళ్ళు. ఇది వేడి నీటిలో కొంచెం అది వేసి చేస్తే అట్లా కాఫీలా వస్తుంది. వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇదే తాగుతారు. మళ్ళాగా టీ కాఫీలు అయితే మాత్రం తాగరు, తెలియదు కూడా వీళ్ళకి. ఇది వచ్చి 1 గ్రామ్ వచ్చి 1 యువాన్ అంట. ఏదైనా సరే మిక్స్ ఏదైనా సరే 1 యువాన్ అంట. ఇంత రకరకాల ఫ్లేవర్స్. మ్యాక్సిమం వీళ్ళందరూ కూడా ఇవే తాగుతారు, మిల్క్ ఇలాంటివి ఉండవు. మళ్ళాగా టీ కాఫీ అలాంటివి తాగరు గైస్ వీళ్ళు. ఇవే మ్యాక్సిమం టీ అంతా వీళ్ళు ఇదే తాగుతారు. ఇదంతా స్ట్రీట్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇల్లులు కూడా ఇక్కడ చూసారా, చూడడానికి అన్నీ కూడా ఒకటే షేప్లో డ్రాగన్ షేప్లో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి
రెడ్ రెడ్ డ్రాగన్ కాంబినేషన్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంది. బీజింగ్ సిటీ చూడండి, మనం చికెన్ ఎట్లా తింటామో వీళ్ళు బాతు మాంసం మొత్తం బాతు ఫోర్క్ ఎక్కువ తింటారు గైస్ వీళ్ళు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ షాపింగ్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఇది బాతు మాంసం అయితే అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. ఇవి బౌల్స్ లాగా ఉన్నాయి. నైస్ డిజైనింగ్ అయితే మాత్రం మార్వెలస్, చెప్పవసరం లేదు, చాలా బాగుంది. ఇవే మందరి యాంటిక్ అని చెప్పి అమ్మేస్తుంటారు చాలామంది. ఇది ఫోటో స్పాట్లా ఉంది, గుర్రాలు పెట్టారు. టైమ్ స్క్వేర్ స్ట్రీట్ ఇది చాలా బాగుంది. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఒక ఫారెన్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. నైస్. మొత్తం బ్రాండెడ్ షాప్లో బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మాత్రం. ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్. ఇది బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ చూడండి గైస్. నైస్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్. టైమ్ స్కేర్ టైం వచ్చి 8 o'clock అవుతుంది. ప్లీజ్ వీడియో అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి గైస్ నాకు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అయితే చేయండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి బీజింగ్ నుంచి మకావుకి అయితే వెళ్తున్నాను గైస్. అక్కడికి నేను ఎట్లా వెళ్ళాను ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ జర్నీ మొత్తం అంతా కూడా చూపించబోతున్నాను గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. హాయ్ గైస్, చైనా క్యాపిటల్ సిటీ అయిన బీజింగ్ లో ఉన్న ఇక్కడ 7 వింతల్లో ఒక వింత అయిన చైనా వాళ్ళనైతే ఈ రోజు మీకు చూపించబోతున్నాను గైస్. అలాగే బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ని కూడా చూసేద్దాం గైస్. రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వలీ సోలో ట్రావెలర్. ముందుగా ఇదైతే ఎంట్రన్స్ గైస్. బీజింగ్ సిటీ నుంచి ది గ్రేట్ చైనా వాల్ కి 35-40 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ అయితే ఎంట్రన్స్ లో అయితే ఉన్నాము, లోపలికి వెళ్ళాలి. అన్ని చోట్ల చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఎంట్రన్స్ లో అయితే మాత్రం షాపింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. షాపింగ్స్ దాటుకొని వెళ్తే ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే వస్తుంది. చూద్దాం ముందు షాపింగ్స్ ఏమో ఉన్నాయి ఏంటన్నది. రండి. ఇక్కడ చైనాకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే అమ్ముతారు గైస్, చూడండి. లొకేషన్ మొత్తం చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. చూడడానికి అయితే మాత్రం 2 కళ్ళు సరిపోట్లే, మంచిగా ఉంది. ఐటమ్స్ కూడా మంచి మంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ. రోడ్డుకి ఇరువైపులా మంచి కలర్ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అయితే మంచిగా పెట్టారు గైస్. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ గైస్. ఇక్కడ మనం పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ గైస్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ మాత్రం పాస్పోర్ట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. పాస్పోర్ట్ అయితే చూపించాలి. టికెట్ వచ్చి 2-way కేబుల్ కార్ అయితే మాత్రం 200 యువాన్స్ అడిగారు గైస్. నేను వన్ వే తీసుకున్నాను. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కేబుల్ కార్లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుని వద్దామని వెళ్తున్నాను గైస్. 160 యువాన్స్తో అయిపోయింది నాకైతే. కేబుల్ కార్లో మీదకైతే వెళ్తున్నాను గైస్.
చూడడానికి చాలా పొడవైతే ఉంది గైస్ ఇది. ఇంచుమించు 12,000 కిలోమీటర్ల పొడవు అంట గైస్ ఇది. కానీ చాలామంది మన ఇండియన్స్ అనుకుంటారు ఇండియాకి చైనాకి ఇది సరిహద్దు గోడ అని అనుకుంటారు, కానీ కానే కాదు గైస్ ఇది. ఇది పూర్వకాలంలో 220 BC నాడు రాజులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికై ఇక్కడ యుద్ధానికి సైన్యాన్ని పెట్టి కాపలాగా గోడ అయితే నిర్మించారు గైస్. కానీ ఇంత పెద్ద గోడ ఇన్ని రాళ్ళు మీదకి కట్టారంటే ఎంతమంది కష్టపడి ఉంటారో గైస్. నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది సమాధుల మీద కట్టినట్టున్నారు గైస్ ఈ గోడ. ఎంతోమంది రక్తంతో చేసిన గోడలాగా అయితే కనిపిస్తుంది గైస్ మనకి. ఒకటి సింపుల్గా మనం చూసి ఆనందిస్తున్నాం, కానీ ఎంత కష్టపడి ఉంటారో నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద గోడ కట్టడానికి. చాలా పొడవాటి గోడ గైస్ ఇది. ఇంచుమించు చెప్పాను కదా 12,000 కిలోమీటర్లు అంటే చాలా దూరం. ఇంత పెద్ద గోడ చూస్తున్నారు కదా దూరంగా మనకి టవర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా గైస్. ఈ టవర్స్ వచ్చి కిలోమీటర్స్కి ఒక టవర్ అయితే ఉంది గైస్ ఇది. ఇక్కడి నుంచి అప్పట్లో సైన్యం సిగ్నల్స్ అయితే అందించుకునేటోళ్ళంట ఎవరైనా దుండగులు ఎవరైనా వస్తే. చూస్తున్నారు కదా చాలా పొడవు గైస్, కొండల మీద నుంచి కట్టారు పొడవాటి గోడ. ఇది ప్రపంచంలో 7 వింతల్లో ఒక వింతగా ఉన్నది గైస్ ఇది. వెడల్పు అయితే మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది, 15 అడుగులు 20 అడుగులు అంతే ఉంటుంది గైస్ ఇది. కానీ చాలా దేశాల నుంచి మాత్రం ఇక్కడికి చూడడానికి చాలామంది టూరిస్టులు అయితే వచ్చారు, అందులో నేను ఒకరిని అనుకోండి. చాలా బాగుంది గైస్, పొడవుగా అయితే ఉంది. ఓల్డ్ కట్టడం గైస్. BC 220 నాడు నిర్మించారంటే ఇది రాజులు అప్పట్లో. కానీ ఇది మాత్రం చైనాకి ఇండియాకి మాత్రం సరిహద్దు అయితే మాత్రం కాదు గైస్ ఇది. అది మాత్రం మీరు ఫిక్స్ కాకండి, చాలామంది అనుకుంటుంటారు. అంత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, తెలియపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఇది సరిహద్దు గోడగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ కానే కాదు. సరిహద్దు గోడ అయితే కాదు. రాజులు వాళ్ళు రాజ్యాలను కాపాడుకోవడానికి అప్పట్లో కట్టుకున్న గోడ ఇది. యుద్ధం చేయడానికి దానికి వాడుకునేటోళ్ళు ఈ గోడని. ఎందుకైతే వచ్చాను గైస్, మళ్ళీ ఒకసారి చుట్టూ షాప్స్ ఇక్కడ షాపింగ్స్ అన్నీ చూసేద్దాం. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఫుల్లీ కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. రంగురంగులు పరదాలు కట్టి ఫ్లవర్స్తో మంచిగా డెకరేట్ అయితే మాత్రం బాగా చేశారు. అంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు కదా, చైనా వాడు మాత్రం ఇది ఒక మాత్రం బాగా చేసి ఉంచుతున్నారు. ఎందుకంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు అన్నీ కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. చాలామంది యూట్యూబ్లో కూడా ఏంటంటే ఈ టూరిస్ట్ ప్లేసులు చూసేసి ఏదో పెద్ద డెవలప్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఏవో చెప్తారు మన ఇండియా తక్కువ చేసి. అదన్నీ నమ్మమాకండి. మన ఇండియాని మించిన కంట్రీ ఎక్కడా లేదు గైస్. మన ఇండియా నెంబర్ 1 ఫుడ్ విషయంలో కానీ దేంట్లో అయితే మాత్రం మన ఇండియా బెస్ట్. కానీ ఏంటంటే కొంచెం మీరు అభివృద్ధి చేశారు, మంచిగా డెవలప్ చేసుకుని అందుకనే నీట్గా ఉంచుకున్నట్టు ఉన్నారు. దానివల్ల కొంచెం గ్రోత్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మన ఇండియా మించిన కంట్రీ అయితే మాత్రం ఏది లేదు గైస్. ఫుడ్ విషయంలో అయితే మాత్రం మన ఇండియా తర్వాతే గైస్ ఏదైనా సరే. మన ఇండియాలో ఫుడ్ ఇంకెక్కడా దొరకదు నాకు తెలిసి. అయిపోయింది గైస్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బీజింగ్కి రిటర్న్ అయితే వెళ్తున్నాం గైస్. చూసేద్దాం బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటన్నది చూద్దాం గైస్. నేను అయితే ఇక్కడ ట్యాక్సీ అయితే బుక్ చేసుకున్నా. చాలా లాంగ్ గైస్ ఇది. బీజింగ్ నుంచి చాలా అవుట్స్కట్స్లో ఉంది, చాలా కిలోమీటర్స్, దగ్గర 45 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. కానీ వీళ్ళు గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు గైస్. చైనీస్ కంపల్సరీ చైనీస్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేటర్ అయితే వాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ మాత్రం నేర్చుకోవట్లే. వీళ్ళ దేశాన్ని వీళ్ళు ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక బాటగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. వేరే లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేయకుండా వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ని వీళ్ళే సపోర్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇదైతే మాత్రం కొంచెం నాకు బాగా నచ్చింది. చైనాలో మాత్రం ఎక్కడ చూసినా మాత్రం ఎవరికైతే మాత్రం ఇంగ్లీష్ అయితే మాత్రం రాదు. కంపల్సరీ మనం అయితే మాత్రం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అయితే వాడి చెప్పాలి.
వీరేంటంటే వీరే కానీ ఇంకెవరిని ఫాలో అయితే మాత్రం కావట్లే, కానీ కాపీ అయితే మాత్రం కొట్టడం నెంబర్ 1. వెళ్తున్నాం గైస్, చూడండి బిల్డింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయో, ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టింగ్. నైస్ బిల్డింగ్, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ బాగానే ఉంది గైస్. ఇప్పుడు బీజింగ్ సిటీకి అయితే వెళ్తున్నాం గైస్, రిటర్న్ మళ్ళీ నేను. బీజింగ్ సిటీలో నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నది చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 4:35 అవుతుంది గైస్. వెళ్దాం. క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే పర్లేదు, అంత వేడిగా ఏం లేదు, అలాగని చెప్పి అంత చల్లగా కూడా లేదు. క్లైమేట్ అయితే మంచిగానే ఉంది. సన్ రైజ్ చూడండి, నైస్ కదా. బ్రిడ్జెస్ అది మాత్రం చాలా హైలో అయితే కట్టారు గైస్. ఏం ఆడతారు వీళ్ళు, ప్రకృతిని మాత్రం చాలా మంచిగా కాపాడుతున్నారు వీళ్ళు. చెట్లు ఎక్కడ చూసినా చెట్లను కూడా మంచిగా కాపాడి చూడండి, నీట్గా ఎంత నీట్గా ఉంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రకృతి. ఇది క్లాక్ టవర్ సిటీ గైస్, బీజింగ్లో నైట్ లైఫ్. ఇదైతే చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది? నాకైతే మాత్రం పూర్వకాలంలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చి, ఇది తిరగలిలోని అప్పట్లో రుబ్బేటోళ్ళు కదా. అట్లా ఏంటంటే మన ట్రెడిషన్ ని మనం మర్చిపోయినా సరే చైనీస్ కాపీ కొట్టి చూడండి, మన ట్రెడిషన్స్ వాడుకొని వాడు చాక్లెట్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ గా వాడుకొని మరీ సంపాదిస్తున్నారు చూడండి. అది ఇది వచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్, లోకల్ మార్కెట్. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇవి ఏంటంటే కాఫీ అంట గైస్, ఇక్కడ టీ అంట గైస్. ఇది నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, మంచిగానే ఉంది. ఫ్లవర్స్ అన్నీ మిక్స్ చేశారు వీళ్ళు. ఇది వేడి నీటిలో కొంచెం అది వేసి చేస్తే అట్లా కాఫీలా వస్తుంది. వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇదే తాగుతారు, మళ్ళాగా టీ కాఫీలు అయితే మాత్రం తాగరు, తెలియదు కూడా వీళ్ళకి. ఇది వచ్చి 1 గ్రామ్ వచ్చి 1 యువాన్ అంట. ఏదైనా సరే మిక్స్ ఏదైనా సరే 1 యువాన్ అంట. ఇంత రకరకాల ఫ్లేవర్స్, మ్యాక్సిమం వీళ్ళందరూ కూడా ఇవే తాగుతారు. మిల్క్ ఇలాంటివి ఉండవు, మళ్ళాగా టీ కాఫీ అలాంటివి తాగరు గైస్ వీళ్ళు. ఇవే మ్యాక్సిమం టీ అంతా వీళ్ళు ఇదే తాగుతారు. ఇదంతా స్ట్రీట్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇల్లులు కూడా ఇక్కడ చూసారా, చూడడానికి అన్నీ కూడా ఒకటే షేప్లో డ్రాగన్ షేప్లో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, రెడ్ డ్రాగన్ కాంబినేషన్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంది. బీజింగ్ సిటీ చూడండి, మనం చికెన్ ఎట్లా తింటామో వీళ్ళు బాతు మాంసం, మొత్తం బాతు ఫోర్క్ ఎక్కువ తింటారు గైస్ వీళ్ళు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ షాపింగ్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఇది బాతు మాంసం అయితే అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. ఇవి బౌల్స్ లాగా ఉన్నాయి. నైస్ డిజైనింగ్ అయితే మాత్రం మార్వెలస్, చెప్పవసరం లేదు, చాలా బాగుంది. ఇవే మందరు యాంటిక్ అని చెప్పి అమ్మేస్తుంటారు చాలామంది. ఇది ఫోటో స్పాట్లా ఉంది, గుర్రాలు పెట్టారు. టైమ్ స్క్వేర్ స్ట్రీట్ ఇది, చాలా బాగుంది. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఒక ఫారెన్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. నైస్. మొత్తం బ్రాండెడ్ షాప్లో బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మాత్రం. ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్. ఇది బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ చూడండి గైస్. నైస్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్.
టైం స్కేల్ ఇప్పుడు టైం వచ్చి 8 o'clock అవుతుంది. ప్లీజ్ వీడియో అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి గైస్ నాకు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అయితే చేయండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి బీజింగ్ నుంచి మకావుకి అయితే వెళ్తున్నాను గైస్. అక్కడికి నేను ఎట్లా వెళ్ళాను ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ జర్నీ మొత్తం అంతా కూడా చూపించబోతున్నాను గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. హాయ్ గైస్, చైనా క్యాపిటల్ సిటీ అయిన బీజింగ్ లో ఉన్న ఇక్కడ 7 వింతల్లో ఒక వింత అయిన చైనా వాళ్ళనైతే ఈ రోజు మీకు చూపించబోతున్నాను గైస్. అలాగే బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ని కూడా చూసేద్దాం గైస్. రండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వలీ సోలో ట్రావెలర్. ముందుగా ఇదైతే ఎంట్రన్స్ గైస్. బీజింగ్ సిటీ నుంచి ది గ్రేట్ చైనా వాల్ కి 35-40 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ అయితే ఎంట్రన్స్ లో అయితే ఉన్నాము. లోపలికి వెళ్ళాలి. అన్ని చోట్ల చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఎంట్రన్స్ లో అయితే మాత్రం షాపింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. షాపింగ్స్ దాటుకొని వెళ్తే ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే వస్తుంది. చూద్దాం ముందు షాపింగ్స్ ఏమో ఉన్నాయి ఏంటన్నది. రండి. ఇక్కడ చైనాకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే అమ్ముతారు గైస్. చూడండి. లొకేషన్ మొత్తం చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. చూడడానికి అయితే మాత్రం 2 కళ్ళు సరిపోట్లే, మంచిగా ఉంది. ఐటమ్స్ కూడా మంచి మంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ. రోడ్డుకి ఇరువైపులా మంచి కలర్ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అయితే మంచిగా పెట్టారు గైస్. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ గైస్. ఇక్కడ మనం పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ గైస్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ మాత్రం పాస్పోర్ట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. పాస్పోర్ట్ అయితే చూపించాలి. టికెట్ వచ్చి 2-way కేబుల్ కార్ అయితే మాత్రం 200 యువాన్స్ అడిగారు గైస్. నేను వన్ వే తీసుకున్నాను. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కేబుల్ కార్లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుని వద్దామని వెళ్తున్నాను గైస్. 160 యువాన్స్తో అయిపోయింది నాకైతే. కేబుల్ కార్లో మీదకైతే వెళ్తున్నాను గైస్. చూడడానికి చాలా పొడవైతే ఉంది గైస్. ఇది ఇంచుమించు 12,000 కిలోమీటర్ల పొడవు అంట గైస్ ఇది. కానీ చాలామంది మన ఇండియన్స్ అనుకుంటారు ఇండియాకి చైనాకి ఇది సరిహద్దు కూడా అని అనుకుంటారు. కానీ కాదు గైస్. ఇది పూర్వకాలంలో 220 BC నాడు రాజులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికై ఇక్కడ యుద్ధానికి సైన్యాన్ని పెట్టి కాపలాగా గోడ అయితే నిర్మించారు గైస్. కానీ ఇంత పెద్ద గోడ ఇన్ని రాళ్ళు మీదకి కట్టారంటే ఎంతమంది కష్టపడి ఉంటారో గైస్. నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది సమాధుల మీద కట్టినట్టున్నారు గైస్. ఈ గోడ ఎంతోమంది రక్తంతో చేసిన గోడలాగా అయితే కనిపిస్తుంది గైస్ మనకి. ఒకటి సింపుల్గా మనం చూసి ఆనందిస్తున్నాం కానీ ఎంత కష్టపడి ఉంటారో నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద గోడ కట్టడానికి. చాలా పొడవాటి గోడ గైస్ ఇది. ఇంచుమించు చెప్పాను కదా 12,000 కిలోమీటర్లు అంటే చాలా దూరం. ఇంత పెద్ద గోడ చూస్తున్నారు కదా దూరంగా మనకి టవర్స్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా గైస్. ఈ టవర్స్ వచ్చి కిలోమీటర్స్కి ఒక టవర్ అయితే ఉంది గైస్ ఇది. ఇక్కడి నుంచి అప్పట్లో సైన్యం సిగ్నల్స్ అయితే అందించుకునేటోళ్ళంట ఎవరైనా దుండగులు ఎవరైనా వస్తే. చూస్తున్నారు కదా చాలా పొడవు గైస్. కొండల మీద నుంచి కట్టారు పొడవాటి గోడ. ఇది ప్రపంచంలో 7 వింతల్లో ఒక వింతగా
ఉన్నది గైస్. ఇది వెడల్పు అయితే మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. 15 అడుగులు 20 అడుగులు అంతే ఉంటుంది గైస్ ఇది. కానీ చాలా దేశాల నుంచి మాత్రం ఇక్కడికి చూడడానికి చాలామంది టూరిస్టులు అయితే వచ్చారు. అందులో నేను ఒకరిని అనుకోండి. చాలా బాగుంది గైస్. పొడవుగా అయితే ఉంది. ఓల్డ్ కట్టడం గైస్. బీసీ 220 నాడు నిర్మించారంటే ఇది రాజులు అప్పట్లో. కానీ ఇది మాత్రం చైనాకి ఇండియాకి మాత్రం సరిహద్దు అయితే మాత్రం కాదు గైస్ ఇది. అది మాత్రం మీరు ఫిక్స్ కాకండి. చాలామంది అనుకుంటుంటారు, అంత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, తెలియపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఇది సరిహద్దు గోడగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ కానే కాదు. సరిహద్దు గోడ అయితే కాదు. రాజులు వాళ్ళు రాజ్యాలను కాపాడుకోవడానికి అప్పట్లో కట్టుకున్న గోడ ఇది. యుద్ధం చేయడానికి దానికి వాడుకునేటోళ్ళు ఈ గోడని. ఎందుకైతే వచ్చాను గైస్. మళ్ళీ ఒకసారి చుట్టూ షాప్స్, ఇక్కడ షాపింగ్స్ అన్నీ చూసేద్దాం. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఫుల్లీ కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. రంగురంగులు పరదాలు కట్టి ఫ్లవర్స్తో మంచిగా డెకరేట్ అయితే మాత్రం బాగా చేశారు. అంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు కదా. చైనా వాడు మాత్రం ఇది ఒక మాత్రం బాగా చేసి ఉంచుతున్నారు. ఎందుకంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు అన్నీ కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. చాలామంది యూట్యూబ్లో కూడా ఏంటంటే ఈ టూరిస్ట్ ప్లేసులు చూసేసి ఏదో పెద్ద డెవలప్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఏవో చెప్తారు మన ఇండియా తక్కువ చేసి. అదన్నీ నమ్మమాకండి. మన ఇండియాని మించిన కంట్రీ ఎక్కడా లేదు గైస్. మన ఇండియా నెంబర్ 1 ఫుడ్ విషయంలో కానీ దేంట్లో అయితే మాత్రం మన ఇండియా బెస్ట్. కానీ ఏంటంటే కొంచెం మీరు అభివృద్ధి చేశారు, మంచిగా డెవలప్ చేసుకొని అందుకనే నీట్గా ఉంచుకున్నట్టు ఉన్నారు. దానివల్ల కొంచెం గ్రోత్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మన ఇండియా మించిన కంట్రీ అయితే మాత్రం ఏది లేదు గైస్. ఫుడ్ విషయంలో అయితే మాత్రం మన ఇండియా తర్వాతే గైస్ ఏదైనా సరే. మన ఇండియాలో ఫుడ్ ఇంకెక్కడా దొరకదు నాకు తెలిసి. అయిపోయింది గైస్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బీజింగ్కి రిటర్న్ అయితే వెళ్తున్నాం గైస్. చూసేద్దాం బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటన్నది చూద్దాం గైస్. నేను అయితే ఇక్కడ ట్యాక్సీ అయితే బుక్ చేసుకున్నా. చాలా లాంగ్ గైస్ ఇది. బీజింగ్ నుంచి చాలా అవుట్స్కట్స్లో ఉంది. చాలా కిలోమీటర్స్, దగ్గర 45 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. కానీ వీళ్ళు గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు గైస్. చైనీస్ కంపల్సరీ చైనీస్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేటర్ అయితే వాడుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ మాత్రం నేర్చుకోవట్లే. వీళ్ళ దేశాన్ని వీళ్ళు ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక బాటగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. వేరే లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేయకుండా వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ని వీళ్ళే సపోర్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇదైతే మాత్రం కొంచెం నాకు బాగా నచ్చింది. చైనాలో మాత్రం ఎక్కడ చూసినా మాత్రం ఎవరికైతే మాత్రం ఇంగ్లీష్ అయితే మాత్రం రాదు. కంపల్సరీ మనం అయితే మాత్రం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అయితే వాడి చెప్పాలి. వీరేంటంటే వీరే కానీ ఇంకెవరిని ఫాలో అయితే మాత్రం కావట్లే. కానీ కాపీ అయితే మాత్రం కొట్టడం నెంబర్ 1. వెళ్తున్నాం గైస్. చూడండి బిల్డింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయో, ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టింగ్. నైస్ బిల్డింగ్, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ బాగానే ఉంది గైస్. ఇప్పుడు బీజింగ్ సిటీకి అయితే వెళ్తున్నాం గైస్ రిటర్న్. మళ్ళీ నేను బీజింగ్ సిటీలో నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నది చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 4:35 అవుతుంది గైస్. వెళ్దాం. క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే పర్లేదు, అంత వేడిగా ఏం లేదు, అలాగని చెప్పి అంత చల్లగా కూడా లేదు. క్లైమేట్ అయితే మంచిగానే ఉంది. సన్ రైజ్ చూడండి, నైస్ కదా. బ్రిడ్జెస్ అది మాత్రం చాలా హైలో అయితే కట్టారు గైస్. ఏం ఆడతారు వీళ్ళు. ప్రకృతిని మాత్రం చాలా మంచిగా కాపాడుతున్నారు వీళ్ళు. చెట్లు ఎక్కడ చూసినా చెట్లను కూడా మంచిగా కాపాడి చూడండి నీట్గా, ఎంత నీట్గా ఉంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రకృతి. ఇది క్లాక్ టవర్ సిటీ గైస్ బీజింగ్లో నైట్ లైఫ్.
ఇదైతే చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది? నాకైతే మాత్రం పూర్వకాలంలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చి, ఇది తిరగలిలోని అప్పట్లో రుబ్బేటోళ్ళు కదా. అట్లా ఏంటంటే మన ట్రెడిషన్ ని మనం మర్చిపోయినా సరే చైనీస్ కాపీ కొట్టి చూడండి, మన ట్రెడిషన్స్ వాడుకొని వాడు చాక్లెట్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ గా వాడుకొని మరీ సంపాదిస్తున్నారు చూడండి. అది ఇది వచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్, లోకల్ మార్కెట్. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇవి ఏంటంటే కాఫీ అంట గైస్, ఇక్కడ టీ అంట గైస్. ఇది నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, మంచిగానే ఉంది. ఫ్లవర్స్ అన్నీ మిక్స్ చేశారు వీళ్ళు. ఇది వేడి నీటిలో కొంచెం అది వేసి చేస్తే అట్లా కాఫీలా వస్తుంది. వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇదే తాగుతారు, మనలాగా టీ కాఫీలు అయితే మాత్రం తాగరు, తెలియదు కూడా వీళ్ళకి. ఇది వచ్చి 1 గ్రామ్ వచ్చి యువాన్ అంట. ఏదైనా సరే మిక్స్ ఏదైనా సరే 1 యువాన్ అంట. ఇంత రకరకాల ఫ్లేవర్స్. మ్యాక్సిమం వీళ్ళందరూ కూడా ఇవే తాగుతారు, మిల్క్ ఇలాంటివి ఉండవు. మనలాగా టీ కాఫీ అలాంటివి తాగరు గైస్ వీళ్ళు. ఇవే మ్యాక్సిమం టీ అంతా వీళ్ళు ఇదే తాగుతారు. ఇదంతా స్ట్రీట్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇల్లులు కూడా ఇక్కడ చూసారా, చూడడానికి అన్నీ కూడా ఒకటే షేప్లో డ్రాగన్ షేప్లో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, రెడ్ డ్రాగన్ కాంబినేషన్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంది. బీజింగ్ సిటీ చూడండి, మనం చికెన్ ఎట్లా తింటామో వీళ్ళు బాతు మాంసం, మొత్తం బాతు ఫోర్క్ ఎక్కువ తింటారు గైస్ వీళ్ళు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ షాపింగ్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఇది బాతు మాంసం అయితే అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. ఇవి బౌల్స్ లాగా ఉన్నాయి. నైస్ డిజైనింగ్ అయితే మాత్రం మార్వెలస్, చెప్పవసరం లేదు, చాలా బాగుంది. ఇవే మన దగ్గర యాంటిక్ అని చెప్పి అమ్మేస్తుంటారు చాలామంది. ఇది ఫోటో స్పాట్లా ఉంది, గుర్రాలు పెట్టారు. టైమ్ స్క్వేర్ స్ట్రీట్ ఇది చాలా బాగుంది. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఒక ఫారెన్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. నైస్. మొత్తం బ్రాండెడ్ షాప్లో బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మాత్రం. ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్. ఇది బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ చూడండి గైస్. నైస్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్. టైమ్ స్కేర్ టైం వచ్చి 8 o'clock అవుతుంది. ప్లీజ్ వీడియో అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి గైస్ నాకు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అయితే చేయండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి బీజింగ్ నుంచి మకావుకి అయితే వెళ్తున్నాను గైస్. అక్కడికి నేను ఎట్లా వెళ్ళాను ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ జర్నీ మొత్తం అంతా కూడా చూపించబోతున్నాను గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. హాయ్ గైస్, చైనా క్యాపిటల్ సిటీ అయిన బీజింగ్ లో ఉన్న ఇక్కడ 7 వింతల్లో ఒక వింత అయిన చైనా వాళ్ళనైతే ఈ రోజు మీకు చూపించబోతున్నాను గైస్. అలాగే బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ని కూడా చూసేద్దాం గైస్. రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వలీ సోలో ట్రావెలర్. ముందుగా ఇదైతే ఎంట్రన్స్ గైస్. బీజింగ్ సిటీ నుంచి ది గ్రేట్ చైనా వాల్ కి 35-40 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ అయితే ఎంట్రన్స్ లో అయితే ఉన్నాము, లోపలికి వెళ్ళాలి. అన్ని చోట్ల చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఎంట్రన్స్ లో అయితే మాత్రం షాపింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. షాపింగ్స్ దాటుకొని వెళ్తే ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే వస్తుంది. చూద్దాం ముందు షాపింగ్స్ ఏమో ఉన్నాయి ఏంటన్నది. రండి. ఇక్కడ చైనాకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే అమ్ముతారు గైస్, చూడండి.
లొకేషన్ మొత్తం చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. చూడడానికి అయితే మాత్రం 2 కళ్ళు సరిపోట్లే, మంచిగా ఉంది. ఐటమ్స్ కూడా మంచి మంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ. రోడ్డుకి ఇరువైపులా మంచి కలర్ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అయితే మంచిగా పెట్టారు గైస్. చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ గైస్. ఇక్కడ మనం పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ గైస్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ మాత్రం పాస్పోర్ట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు. పాస్పోర్ట్ అయితే చూపించాలి. టికెట్ వచ్చి 2-వే కేబుల్ కార్ అయితే మాత్రం 200 యువాన్స్ అడిగారు గైస్. నేను వన్ వే తీసుకున్నాను. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కేబుల్ కార్లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుని వద్దామని వెళ్తున్నాను గైస్. 160 యువాన్స్తో అయిపోయింది నాకైతే. కేబుల్ కార్లో మీదకైతే వెళ్తున్నాను గైస్. చూడడానికి చాలా పొడవైతే ఉంది గైస్. ఇది ఇంచుమించు 12,000 కిలోమీటర్ల పొడవు అంట గైస్ ఇది. కానీ చాలామంది మన ఇండియన్స్ అనుకుంటారు ఇండియాకి చైనాకి ఇది సరిహద్దు కూడా అని అనుకుంటారు. కానీ కాదు గైస్. ఇది పూర్వకాలంలో 220 BC నాడు రాజులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికై ఇక్కడ యుద్ధానికి సైన్యాన్ని పెట్టి కాపలాగా గోడ అయితే నిర్మించారు గైస్. కానీ ఇంత పెద్ద గోడ ఇన్ని రాళ్ళు మీదకి కట్టారంటే ఎంతమంది కష్టపడి ఉంటారో గైస్. నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది సమాధుల మీద కట్టినట్టున్నారు గైస్. ఈ గోడ ఎంతోమంది రక్తంతో చేసిన గోడలాగా అయితే కనిపిస్తుంది గైస్ మనకి. ఒకటి సింపుల్గా మనం చూసి ఆనందిస్తున్నాం, కానీ ఎంత కష్టపడి ఉంటారో నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద గోడ కట్టడానికి. చాలా పొడవాటి గోడ గైస్ ఇది. ఇంచుమించు చెప్పాను కదా 12,000 కిలోమీటర్లు అంటే చాలా దూరం. ఇంత పెద్ద గోడ చూస్తున్నారు కదా దూరంగా మనకి టవర్స్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా గైస్. ఈ టవర్స్ వచ్చి కిలోమీటర్స్కి ఒక టవర్ అయితే ఉంది గైస్ ఇది. ఇక్కడి నుంచి అప్పట్లో సైన్యం సిగ్నల్స్ అయితే అందించుకునేటోళ్ళంట ఎవరైనా దుండగులు ఎవరైనా వస్తే. చూస్తున్నారు కదా చాలా పొడవు గైస్. కొండల మీద నుంచి కట్టారు పొడవాటి గోడ. ఇది ప్రపంచంలో 7 వింతల్లో ఒక వింతగా ఉన్నది గైస్ ఇది. వెడల్పు అయితే మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. 15 అడుగులు 20 అడుగులు అంతే ఉంటుంది గైస్ ఇది. కానీ చాలా దేశాల నుంచి మాత్రం ఇక్కడికి చూడడానికి చాలామంది టూరిస్టులు అయితే వచ్చారు. అందులో నేను ఒకరిని అనుకోండి. చాలా బాగుంది గైస్. పొడవుగా అయితే ఉంది. ఓల్డ్ కట్టడం గైస్. BC 220 నాడు నిర్మించారంటే ఇది రాజులు అప్పట్లో. కానీ ఇది మాత్రం చైనాకి ఇండియాకి మాత్రం సరిహద్దు అయితే మాత్రం కాదు గైస్ ఇది. అది మాత్రం మీరు ఫిక్స్ కాకండి. చాలామంది అనుకుంటుంటారు, అంత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, తెలియపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఇది సరిహద్దు గోడగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ కానే కాదు. సరిహద్దు గోడ అయితే కాదు. రాజులు వాళ్ళు రాజ్యాలను కాపాడుకోవడానికి అప్పట్లో కట్టుకున్న గోడ ఇది. యుద్ధం చేయడానికి దానికి వాడుకునేటోళ్ళు ఈ గోడని. ఎందుకైతే వచ్చాను గైస్. మళ్ళీ ఒకసారి చుట్టూ షాప్స్ ఇక్కడ షాపింగ్స్ అన్నీ చూసేద్దాం. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఫుల్లీ కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది. రంగురంగులు పరదాలు కట్టి ఫ్లవర్స్తో మంచిగా డెకరేట్ అయితే మాత్రం బాగా చేశారు. అంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు కదా. చైనా వాడు మాత్రం ఇది ఒక మాత్రం బాగా చేసి ఉంచుతున్నారు. ఎందుకంటే టూరిస్ట్ ప్లేసులు అన్నీ కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
చాలామంది యూట్యూబ్లో కూడా ఏంటంటే ఈ టూరిస్ట్ ప్లేసులు చూసేసి ఏదో పెద్ద డెవలప్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఏవో చెప్తారు మన ఇండియా తక్కువ చేసి. అదన్నీ నమ్మమాకండి. మన ఇండియాని మించిన కంట్రీ ఎక్కడా లేదు గైస్. మన ఇండియా నెంబర్ 1 ఫుడ్ విషయంలో కానీ దేంట్లో అయితే మాత్రం మన ఇండియా బెస్ట్. కానీ ఏంటంటే కొంచెం మీరు అభివృద్ధి చేశారు, మంచిగా డెవలప్ చేసుకొని అందుకనే నీట్గా ఉంచుకున్నట్టు ఉన్నారు. దానివల్ల కొంచెం గ్రోత్ అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మన ఇండియా మించిన కంట్రీ అయితే మాత్రం ఏది లేదు గైస్. ఫుడ్ విషయంలో అయితే మాత్రం మన ఇండియా తర్వాతే గైస్ ఏదైనా సరే. మన ఇండియాలో ఫుడ్ ఇంకెక్కడా దొరకదు నాకు తెలిసి. అయిపోయింది గైస్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బీజింగ్కి రిటర్న్ అయితే వెళ్తున్నాం గైస్. చూసేద్దాం బీజింగ్ నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటన్నది చూద్దాం గైస్. నేను అయితే ఇక్కడ ట్యాక్సీ అయితే బుక్ చేసుకున్నా. చాలా లాంగ్ గైస్. ఇది బీజింగ్ నుంచి చాలా అవుట్స్కట్స్లో ఉంది. చాలా కిలోమీటర్స్, దగ్గర 45 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. కానీ వీళ్ళు గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు గైస్. చైనీస్ కంపల్సరీ చైనీస్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేటర్ అయితే వాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ మాత్రం నేర్చుకోవట్లే. వీళ్ళ దేశాన్ని వీళ్ళు ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక బాటగా నాకైతే అనిపిస్తుంది. వేరే లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేయకుండా వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ని వీళ్ళే సపోర్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇదైతే మాత్రం కొంచెం నాకు బాగా నచ్చింది. చైనాలో మాత్రం ఎక్కడ చూసినా మాత్రం ఎవరికైతే మాత్రం ఇంగ్లీష్ అయితే మాత్రం రాదు. కంపల్సరీ మనం అయితే మాత్రం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అయితే వాడి చెప్పాలి. వీరేంటంటే వీరే కానీ ఇంకెవరిని ఫాలో అయితే మాత్రం కావట్లే. కానీ కాపీ అయితే మాత్రం కొట్టడం నెంబర్ 1. వెళ్తున్నాం గైస్. చూడండి బిల్డింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయో, ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టింగ్. నైస్ బిల్డింగ్, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ బాగానే ఉంది గైస్. ఇప్పుడు బీజింగ్ సిటీకి అయితే వెళ్తున్నాం గైస్ రిటర్న్. మళ్ళీ నేను బీజింగ్ సిటీలో నైట్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నది చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 4:35 అవుతుంది గైస్. వెళ్తున్నాం. క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే పర్లేదు, అంత వేడిగా ఏం లేదు, అలాగని చెప్పి అంత చల్లగా కూడా లేదు. క్లైమేట్ అయితే మంచిగానే ఉంది. సన్ రైజ్ చూడండి, నైస్ కదా. బ్రిడ్జెస్ అది మాత్రం చాలా హైలో అయితే కట్టారు గైస్. ఏం ఆడతారు వీళ్ళు. ప్రకృతిని మాత్రం చాలా మంచిగా కాపాడుతున్నారు వీళ్ళు. చెట్లు ఎక్కడ చూసినా చెట్లను కూడా మంచిగా కాపాడి చూడండి నీట్గా, ఎంత నీట్గా ఉంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రకృతి. ఇది క్లాక్ టవర్ సిటీ గైస్, బీజింగ్లో నైట్ లైఫ్. ఇదైతే చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది? నాకైతే మాత్రం పూర్వకాలంలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు గుర్తొచ్చి, ఇది తిరగలిలోని అప్పట్లో రుబ్బేటోళ్ళు కదా. అట్లా ఏంటంటే మన ట్రెడిషన్ ని మనం మర్చిపోయినా సరే చైనీస్ కాపీ కొట్టి చూడండి, మన ట్రెడిషన్స్ వాడుకొని వాడు చాక్లెట్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ గా వాడుకొని మరీ సంపాదిస్తున్నారు చూడండి. అది ఇది వచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్, లోకల్ మార్కెట్. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇవి ఏంటంటే కాఫీ అంట గైస్, ఇక్కడ టీ అంట గైస్. ఇది నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, మంచిగానే ఉంది. ఫ్లవర్స్ అన్నీ మిక్స్ చేశారు వీళ్ళు. ఇది వేడి నీటిలో కొంచెం అది వేసి చేస్తే అట్లా కాఫీలా వస్తుంది. వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇదే తాగుతారు. మళ్ళాగా టీ కాఫీలు అయితే మాత్రం తాగరు, తెలియదు కూడా వీళ్ళకి. ఇది వచ్చి 1 గ్రామ్ వచ్చి యువాన్ అంట. ఏదైనా సరే మిక్స్ ఏదైనా సరే 1 యువాన్ అంట. ఇంత రకరకాల ఫ్లేవర్స్. మ్యాక్సిమం వీళ్ళందరూ కూడా ఇవే తాగుతారు, మిల్క్ ఇలాంటివి ఉండవు. మళ్ళాగా టీ కాఫీ అలాంటివి తాగరు గైస్ వీళ్ళు. ఇవే మ్యాక్సిమం టీ అంతా వీళ్ళు ఇదే తాగుతారు. ఇదంతా స్ట్రీట్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇల్లులు కూడా ఇక్కడ చూసారా, చూడడానికి అన్నీ కూడా ఒకటే షేప్లో డ్రాగన్ షేప్లో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి
రెడ్ డ్రాగన్ కాంబినేషన్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంది. బీజింగ్ సిటీ చూడండి, మనం చికెన్ ఎట్లా తింటామో వీళ్ళు బాతు మాంసం మొత్తం బాతు ఫోర్క్ ఎక్కువ తింటారు గైస్ వీళ్ళు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ షాపింగ్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఇది బాతు మాంసం అయితే అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ. ఇవి బౌల్స్ లాగా ఉన్నాయి. నైస్ డిజైనింగ్ అయితే మాత్రం మార్వెలస్, చెప్పవసరం లేదు, చాలా బాగుంది. ఇవే మందరు యాంటిక్ అని చెప్పి అమ్మేస్తుంటారు చాలామంది. ఇది ఫోటో స్పాట్లా ఉంది, గుర్రాలు పెట్టారు. టైమ్ స్క్వేర్ స్ట్రీట్ ఇది చాలా బాగుంది. మొత్తం చూడడానికి అయితే మాత్రం ఒక ఫారెన్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. నైస్. మొత్తం బ్రాండెడ్ షాప్లో బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మాత్రం.